स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है 12 जनवरी सन 1863 को। वो भी कहाँ पर? कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में। कायस्थ यानी प्रतिष्ठित ಒಂದು गौरवान्वित कायस्थ घराने में उनका जन्म हुआ था। तो उनके बाल्य का नाम है नरेंद्र और उनके पिता का नाम है विश्वनाथ दत्त और वे एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जी जो एक धर्मपरायण महिला थी। धर्मपरायण यानी धर्म के प्रति चलने वाले, धर्म मार्ग पर चलने वाली महिला थी। उनका नाम है भुवनेश्वरी देवी। तो बालक नरेंद्र का दिखने में कैसा था? बालक नरेंद्र दिखने में वह उनका शरीर स्वस्थ था और सुडौल और सुंदर भी था। दिखने में तो वो हट्टे कट्टे थे और सुंदर भी थे। उन्हें कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में बड़ा आनंद मिलता था। उसमें बहुत मजे करते थे, कुश्ती लड़ने में, तैरने में, घुड़सवारी करने में और दौड़ लगाने जैसे खेलों में। तो उन्हें संगीत एवं खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लेना बहुत पसंद था। संगीत और खेलकूद के प्रतियोगिताओं में भी वो सिर्फ न केवल खेल में या संगीत में इसी में तेज थे, ऐसा नहीं है। वे पढ़ने में भी उतने ही तेज थे। जैसे कि वे अपने कक्षा में सर्वप्रथम रहा करते थे। सबसे पहले रैंक उन्हीं का था। तो एंट्रेंस परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद बीए की एंट्रेंस परीक्षा वे कानून का अध्ययन प्रारंभ किया। इसी बीच में उनके पिताजी का देहांत हो जाता है, तो उन्हें वहीं पर उनका अध्ययन खत्म करना पड़ता है। तो वे कॉलेज में एक समिति बनाई थी, व्याख्यान समिति, जहां पर अनेक विचारों का आदान लेना प्रदान देना, लेना देना, अच्छा, ವಿಚಾರಗಳ का ಆದಾನ ಪ್ರದಾನ। ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು। ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೋದು ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ಆ ತರದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು। ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ चर्चेयन्न मारता इद्रु। इसी कारण कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी जो वो प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया करते थे। वहां पर प्रतियोगिता स्पर्धेಗಳನ್ನ उस समिति द्वारा प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया करते थे। तो वहां पर वे दर्शन का भी उन्होंने वहां पर अध्ययन किया, दर्शन शास्त्र का। और किशोरावस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। किशोरावस्था में, बाल्य से ही और बचपन से ही वे दार्शनिक दर्शन यानी जो फिलॉसफी है उसमें और धार्मिक विचारों में, धार्मिक विचार जो रिलीजियस वो है विचार जो है उन पर तल्लीन रहते थे। तल्लीन रहना, तत्प्लस लीन, तल्लीन यानी ಅದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮುಳುಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ರು। ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ದರ್ಶನದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। रामकृष्ण परमहंसರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಗುರುಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ। ಈಗ ಮುಂದೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ। ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಒಂಥರ ಕಾಳಿಯ ಆರಾಧಕರು, ಒಂಥರ ಹುಚ್ಚರ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ। ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಇದು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಹೇಗಿರ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು
ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂಥರ ಬಳ್ಳುನ್ ತರದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದ ಹೊಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಪಕ್ಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹುಚ್ಚರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾರಾದ್ರೂ. ಆದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರನ್ನ ನನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಈ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೂ ಇವನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬಾಲಕ ನರೇಂದ್ರನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬಯಕೆ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಇವನನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे कौन? विवेकानंद जी। बालक नरेंद्र पहुंचा तो अपनी जिज्ञासा यानी क्या है? ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जो जानने के लिए इच्छा है, मुझे ಏನು ಜ್ಞಾತುಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಇಚ್ಛೆ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆಸೆ, ಅದು ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸ. ನಾವು ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಂಥ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ನಿಂದು ಹೇಳೋ, ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ನಿನ್ನ ವಿಚಾರ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ, ನಿಂಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ಕೇಳು, ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಗ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ನೇಕಿ ಇಚ್ಛಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಬಹುತೇಕ. ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜಾನ್ನೇಕಿ ಇಚ್ಛಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಆಸೆ, ಜಿಜ್ಞಾಸ. ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗೇ ಇತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಉಳಿದಿತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು. ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕೋ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನಷ್ಟು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸನೇ ನರೇಂದ್ರ ಕೋ ಅಪನಾ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಿಯಾ. ಅವರ ಆ ತರಹದ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬಯಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. तो स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद जी इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा. स्वामी विवेकानंद जी जो है, स्वामी विवेकानंद ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಪರಮಹಂಸರ ಜೀವನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ರು. ಪರಮಹಂಸರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ರು. ಅವರ ಯೋಚನೆಗೆ ಇವರು ತಕ್ಕನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು. ಸೊ ಅವರೇನಂದ್ರು, ಅವರ ಜೀವನ ದರ್ಶನವನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರ ತನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಪರಮಹಂಸರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಯಕೆಯನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಅವರ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು, ಅವರ ದಾರ್ಶನಿಕ ತತ್ವಗಳು, ಅದನ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನತಾಕೋ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಹ ದಿಖಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜನತಾಕೋ ಜನರಿಗೆ, ಸತ್ಯಕಿ ಸತ್ಯದ, ರಾಹ ಶಬ್ದಕ ಅರ್ಥ ಹೇ ರಾಸ್ತಾ ದಾರಿ, ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು 1893 ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಹಿಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತಾ? 80 90 100. 90 ಅಂದ್ರೆ 90, 93 93 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए. ಅವರು ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಅಮೆರಿಕ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ? 1893 ಅದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ನೈಜವಾದಂತಹ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು
ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಸ್ ಸಮಯ ವಹಾ ಪರ್ ಚಿಕಾಗೋ ನಗರ್ ಮೇ, ಚಿಕಾಗೋ ಎರಡು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಚಿಕಾಗೋ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿಕಾಗೋ ನಗರ್ ಮೇ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಚಲ್ ರಹಾ ತಾ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ ಮಹಾಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತ್ರ. ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಳಾರ್ಥವನ್ನ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವೂ ಸೇರಿರುವಾಗ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿಗೂ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಜನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಹತ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ರಂತೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿಲ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತು. ಅವ್ರು ಭಾಷಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದ ಏನು ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರದ್ದು ಭಾಷಣದ ಮೊದಲ ಶಬ್ದ, ಅವರು ನುಡಿದಂತಹ ಮೊದಲ ಶಬ್ದ? ಲೇಡೀಸ್ ಯಾರು? ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್? ಶ್ರೇಯಾ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಶ್ರೇಯಾ, ಟೆಲ್ ಮೀ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಲ್ವ, ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ, ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅವರದ್ದು? ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಲಾ? ನೋಡಿ, ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1893 ಆಗಿರೋದು. 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1893. ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಇರಲಿ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸ್ಪೀಚ್, ಚಿಕಾಗೋದ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಅವರದ್ದು ಭಾಷೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ದಾರ್ಢ್ಯತೆ ಹೇಗಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಟ್ಕೊ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೋ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು, ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕೂಡ.
ಆ ಥರದ ಒಂದು ಹೋಲ್ಡ್ ಇರುವಂಥವರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಜನರಿಗೆ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಗೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಮಧ್ಯ ಇಡೋದು, ಪುಸ್ತಕದ ರಾಶಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ್ ತಂದು ಮೇಲಿಟ್ಟನಂತೆ. ಅದು ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಧ್ಯ ಇಟ್ಟನಂತೆ, ಮಧ್ಯ ಇಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಎರಡೂ ಧರ್ಮದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಎರಡು ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಅಡಿಗಿಟ್ಟಾಗ ನಾವೇ ಮೂಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಶುರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಇವೆಲ್ಲ ಕತೆ, ಇದು ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆ, ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಇರ್ಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದಂತಹ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂತಹ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆಮೇಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1890 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ और ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಪರ್ ಭಾಷಣ ದಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉನ್ಕಾ ಭಾಷಣ ಬಡಾ ಗಂಭೀರ್ ಏವಂ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಥಾ. ಅವರ ಭಾಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಭಾಷಣ ಆಗಿತ್ತು. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಭಾಷಣ. ಜೊತೆಗೆ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ, ಹೃದಯಕೋ ಚೂನೇವಾಲ. ಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೃದಯವನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಂತಹ, ನಾಟುವಂತಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಭಾಷಣ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. तो उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧ ಹೋಗಯೇ. ಅವರ ವಾಣಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಶ್ರೋತಾಗಣ್, ಕೇಳುಗರ ಸಮೂಹ ಏನಿದೆ, ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಬಿಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಅವರದ್ದು. ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ, ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕುछ ಸಮಯ ತಕ್ ವೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಮೇ ಹಿ ರಹೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया. कुछ देर तक वो वहीं पर अमेरिका में ही रहे और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहां पर, उसके बाद नहीं, वहीं पर उसी समय उन्होंने वहां के लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया. ತ್ಯಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾವುದು, ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಕರಾಗಿ ನಾನೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಾರೆ ಎರೆಯುವಂಥದ್ದು ತ್ಯಾಗ. ಯಾವುದು, ಎಲ್ಲದೂ ತ್ಯಾಗ ಇರಬಹುದು. ದುಃಖ ತ್ಯಾಗ, ಸುಖ ತ್ಯಾಗ, ಎಲ್ಲವೂ ತ್ಯಾಗವೇ, ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ತ್ಯಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸರಿ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಯಮ. ಸಂಯಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಗ್ರಹ, ಸಂಯಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸುಖ ದುಃಖಗಳೆರಡಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರಹದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸಂಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಿಟ್ಟನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಂಯಮ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಗಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಅದು ಸಂಯಮ. ಸೊ ಸಂಯಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಕಚಿತ್ತಿ, ಒಂದೇ ತರಹದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ಬದುಕಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ವೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವರು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ವಿ ಗಯೇ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಎರಡು ದೇಶದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ गए और वहां उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया. इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में वे ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡು ಮೇಲಿಂದ ದೇಶ ಯಾವುದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ
ಅವರು ಏನು ದಾಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ದೇಶ ಆಗಿತ್ತದು. ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಾರತದ ಗೌರವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ರು. ಭಾರತದ ಜನರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನ, ಧರ್ಮದ ಒಳಗುಟ್ಟನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ वहाँ उन्होंने उन्हें विदेशी बहुत सारे विदेशी लोग स्वामी जी के शिष्य बन गए. ಇವರ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ, ಇವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹದ್ದು ಆದಂಥವರು ಯಾರು? ಕುಮಾರಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್. ಕುಮಾರಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ನಂತರ ಅವರ ಏನು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರು ಇವರ ಏನು ತತ್ವ ಚಿಂತನೆಗೆ ತುಂಬ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರ ನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ತುಂಬ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೂ ಕೂಡ. ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅಂತ. ಅವರ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಏನು? ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ. ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಸರಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಅನುಯಾಯಿನಿ ಶಬ್ದ ನೋಡಿ, ಅನುಯಾಯಿನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಬಾಲಕಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅನುಯಾಯಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ, ಅನುಯಾಯಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂಥವರು ಅನುಯಾಯಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಅನುಯಾಯಿನಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂಬಾಲಕಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಿಂಬಾಲಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಹಿಂಬಾಲಕರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರು ಅಂತ, ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿದೆ ಅನುಯಾಯಿನಿ ಬನ್ಕರ್ सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई. इस जगत में, इस संसार में, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಕುಮಾರಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್. ಇವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಶಿಷ್ಯೆ. ಓಕೆ, ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಾಮಿ विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಿ ಭಾರತ್ ಮೇ ಭೀ ಭ್ರಮಣ ಕರ್ಕೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭ್ರಮಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿರುಗೋದು, ಸುತ್ತಿರುಗೋದು. ಭಾರತವನ್ನೂ ಕೂಡ ತಿರುಗಿದ್ರು, ಓಡಾಡಿದ್ರು. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯತೆಯ ಸದುಪದೇಶವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯತೆಯ ಸದುಪದೇಶವನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಉನ್ಹೋನೆ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸೋ ತಥಾ ರೂಢಿಯೋं को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया. ಅವರು ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಏನು ರೂಢಿಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು, ರೂಢಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ದುಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮದ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದಂತಹ ಮರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮರ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ರಹಸ್ಯ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾದಂತಹ ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಲವಷ್ಟು ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿ ವರ್ಗಕ್ಕೋ ಭಿ, ಇವರು ಬರೀ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಇವರ ತರದಲ್ಲೇ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ತರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಶಾಂತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಏಕ್ ನಯಾ ಮಾರ್ಗ ಜತಾಯ, ಒಂದು ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಈ ಸಾಧುಗಳು ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ. ಏನದು ದಾರಿ? ವಹಥಾ ದೀನ ದುಃಖಿ ಜನೋಂ ಕಿ ಸೇವಾ. ಅದು ದೀನ ದುಃಖಿ ಜನರ, ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ದೀನ ಬಡವರ ಏನು ದೈನ್ಯತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೀನ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವವರು ಅಂತ. ದೈನ್ಯತೆಗೆ ಒಳಗಾದಂಥವರು ದೀನರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇ, ನಿಮಗೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಅವ್ರ ಸಹಾಯತಕ ಮಾರ್ಗ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ
ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने पाठ पढ़ाया। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। ಯಾವುದು ಭಗವಂತನ ನಿಜವಾದಂತಹ ಸಚ್ಚಿ ಸೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸೋದಾ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಭರಣ ಹಾಕಿ ಸರ್ವಾಭರಣ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸೋದಾ, ಅಥವಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಮಾಡಿಸೋದಾ? ಇದು ಭಗವಂತನ ನಿಜವಾದ ಸೇವೆಯಾ? ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ? ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಜವಾದಂತಹ ಸೇವೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ, ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪೀಳಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇ ಸ್ವಯಂ ಭೀ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಮೇ ಲಗ್ ಜಾತೆ ಥೇ. ಅವರು ಸ್ವಯಂ ತಾವೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸನ್ 1800, ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ 97ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ? ಎನಿವನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. 90ಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. 97ಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಬರೀ ಸುಮ್ಮಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ 13 ಜನ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಒಂದಿದೆ. ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಶ್ರಾವಣಿ, ಶ್ರೇಯ 2 ಜನ. ಎಸ್, ಧನ್ಯ ಟೆಲ್ ಮಿ. 1897 ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ? ಧನ್ಯ, ಇಸ್ ದರ್ ಧನ್ಯ? ಹಾ, 1897ಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾ, 18ಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ? 18, ಕರೆಕ್ಟಾ? 18, ರೈಟ್. 1897. 90ಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? 90, 90, ರೈಟ್. ಹಾ, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. 1897 ಮೇ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅದು 1897. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 1897ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆ ಬದಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಒರಿಸ್ಸಾ ಆ ಕಡೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಊರೇ ಜನ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕೊರೋನಾಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಲಸಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾಕ್ಕಾದರೆ ಹೇಗೋ ಬಚಾವಾಗೋರ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಅದು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡೋರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಪಸರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಕಾಲ್ ಭೀ ಆಯಾತ. ಅಕಾಲ್ ಯಾನೆ ಕ್ಯಾ ಹೇ? ಬರಗಾಲ. ಓಕೆ, ಬಾಢ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹ ಬರೋದು, ಅಕಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲ ಬೀಳೋದು. अकाल भी आया था। उस संदर्भ में भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की। ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಅವರು ತುಂಬ ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ, ತುಂಬ ತನ್ಮಯತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೀನವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। उन्होंने समर्थ लोगों को, समर्थ लोग जिसके पास धन है, ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆಯೋ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, गरीबों के दशा सुधारने के लिए कहा। गरीब ಬಡವರ ದಶಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಬಡವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ರೋ, ಯಾರು ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗಿದ್ರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸೇಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ, ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿನೇ ಅಜ್ಞಾನ, ಅಶಿಕ್ಷಾ, ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣ, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया. ಜನರಿಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಪ್ಪ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಜ್ಞಾನ. ಅಶಿಕ್ಷಾ ಏನು, ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್, ಅಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ. ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣ್, ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ನಾವು ನಮ್ಮತನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣ್, ದಾಸ್ಯ ಮನೋಭಾವ. ನೀನೊಬ್ಬ ದಾಸ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲ ಆಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಾಸರಾಗಿ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರು ದನ ಕಾಯೋರು, ನಾವೆಲ್ಲ ದನಗಳು. ಅವ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮೆಂದ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೇವೆ ಇಷ್ಟೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕುರಿಗಳು, ಅವರು ಒಂದು ದೊಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾದ್ರು ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನು. ಅವರು ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು, ನಮ್ಮವರು ಸುಮ್ಮಂಗಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿದೇಶಿ ಏನು ದಾಸ್ಯದ ಮನೋಭಾವ ಇದೆ. ದಾಸ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಕೋಲ, ದಾಸ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ದಾಸನಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರರು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ, ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮದವನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಯಾವುದರಿಂದ? ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಿಕೆಯಿಂದ, ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಹಾಗೆ ದಾಸ್ಯದ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता के भावना को जगाया. हीनता के भावना को दूर भगाने का ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಿಯಾ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಹೀನತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ದೈನ್ಯತೆ, ಏನೋ ಕೀಳರಿಮೆ, ಉಳಿದವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಗ್ರೇಟು ಅನ್ಸೋದು, ನಾವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು, ಕೀಳರಿಮೆ ಅಂತ ಹೀನತಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ. ಹೀನತಾ ಕಾ ಭಾವನಾ ಕೋ ದೂರ್ ಭಗಾನೆ ಕಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಿಯಾ. ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠರು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಪ್ಯಾರೇ ದೇಶವಾಸಿಯೋ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇಶವಾಸಿಗಳೇ, ವೀರ್ ಬನೋ, ವೀರರಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ, ಲಲಕಾರ್ ಕರ್ ಕಹೋ ಕಿ, ಲಲಕಾರ್ ಕರ್ ಕಹನ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು. ಲಲಕಾರ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ನಿಂದೋಳಿ, ಲಲಕಾರ್ ಕರ್ ಕಹನ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಕರ್ಕೆ ಬೋಲ್ನಾ. ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूं, ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್, ಐ ಎಮ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಹೌದಾ? ಮೈ ಭಾರತೀಯ ಹೂಂ. ಅನ್ಪಡ್ ಭಾರತೀಯ, ಯಾರು ಅಶಿಕ್ಷಿತ ಭಾರತೀಯ ಇದ್ದಾನೋ, ನಿರ್ಧನ್ ಭಾರತೀಯ, ಯಾರು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಬಡ ಭಾರತೀಯನಿದ್ದಾನೋ, ಊಂಚಿ ಜಾತಿ ಕ ಭಾರತೀಯ, ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಾತಿಯ ಭಾರತೀಯನಿದ್ದಾನೋ, ಯಾರು ನೀಚಿ ಜಾತಿ ಕ ಭಾರತೀಯ, ಯಾರು ಕೆಳಸ್ತರದ ಭಾರತೀಯನಿದ್ದಾನೋ, ಸಬ್ ಮೇರೆ ಭಾಯಿ ಹೇ, ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನನಗ ಸಹೋದರರಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಇರಲಿ, ಬಡವ ಇರಲಿ, ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಇರಲಿ, ಒಬ್ಬನು ಅಶಿಕ್ಷಿತ ಇರಲಿ, ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಿತ ಇರಲಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು. ಸಬ್ ಮೇರೆ ಭಾಯಿ ಹೇ, ಉನ್ಕಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮೇರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಹೇ. ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಏನಿದೆ, ಅವರ ಗೌರವ ಏನಿದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಉನ್ಕಾ ಗೌರವ ಮೇರಾ ಗೌರವ ಹೇ, ಅವರ ಸ್ಥಾನ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನ, ಅವರ ಗೌರವ ನನ್ನ ಗೌರವ ಅಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಒಂದೇ ತರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವವನು, ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವರದ್ದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು 4 ಜುಲೈ 1902
1902 4 जुलाई परलोक सिधारना यानी मरण होना. ಸರಿ, ಪರಲೋಕ ಸಿಧಾರೆ ಅವರು ಜೀವನ ಮರಣ ಸಾಗರದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋದ್ರು. परलोक सिधारे लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है. ಲೇಕಿನ್ ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದಂತಹ ಸಂದೇಶ ಏನಿದೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅಮರವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಉಸ್ಕಾ ಮರಣ್ ನಹಿ ಹೈ, वो अमर है. स्वामी विवेकानंद पाठ यहाँ पर समाप्त होता है. आप लोग मैं एक बार बाहर जाकर ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ರೀಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಲಿಂಕ್ಗೆ ರೀಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ.